Good morning, all. In today's lecture, we will discuss different types of the studies which are used in the planning phase of any highway, and what are the different types of the plans are required um, in the planning phase of the highway. In the previous lecture, we will discuss overview of the different types of the studies like economic study, financial studies, traffic or road user studies, and engineering studies. Okay, today we are starting first of all the economic studies. Okay, the various details to be collected are useful in estimating the economics involved in the highway development program. Hence, it is desirable to find the services given by the each road system to the population and products of that area. All details of the existing facilities should be available before estimating the requirement such that economic justification can be made for each plan. The details to be collected include the following. ઓકે સો ઇકોનોમિક સ્ટડીની જરૂર શેના માટે પડે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર તમારા એરિયામાં જ્યારે કોઈ બી નવો હાઈવે ડિઝાઇન થતો હોય કે કોઈ બી નવો રોડ ડિઝાઇન થતો હોય તો એને તમારે એ રીતે ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવાનો કે જેથી દરેક લોકોને એનો યુઝ થઈ શકે બરાબર લાઈક it is desirable to find the service given by the each road system to the all population and product of the area કે ભાઈ એ એરિયામાં જેટલા બી લોકો રહેતા હોય દરેક એનો યુઝ કરી શકે અને જેટલી બી પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર થતી હોય એ બધી જ તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઇઝીલી રીચ કરાવી શકો બરાબર તો કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે આપણે સૌથી પહેલા પોપ્યુલેશન એન્ડ ઇટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન ઈચ વિલેજ town or other locality within the area classified groups trends of population trends of population growth agriculture and industrial products and their listing in classified groups area wise in industrial and agriculture development and the future trends existing facilities with regard to the communication recreation and education and the per capita income. ઓકે તો આપણે આટલા ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ પડે ઇન ધ ઇકોનોમિક સ્ટડી. નેક્સ્ટ છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટડી. ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટડીઝ આર એસેન્શિયલ ટુ સ્ટડી ધ વેરિયસ financial aspect like the source of income and the manner in which which funds for the project may be mobilized. The details to be collected: source of income and estimated revenue from the taxation on the road transport, living standards, resources at local level, toll taxes, vehicle registration, and fines, and the future trends in the financial aspects. ઓકે સો ઇકોનોમિક સ્ટડીઝ એના માટે હોય કે ભાઈ જે લોકો એને યુઝ કરવાના છે એના ડે ટુ ડે લાઈફમાં તો એ લોકોને કઈ રીતે બેનિફિશિયલ રહેશે તો એ આવે તમારી ઇકોનોમિક સ્ટડી. જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટડી એટલે કે જે ઓથોરિટી આને હાઈવેને ડિઝાઇન કરી રહી છે તો એને ડિઝાઇન કર્યા પછી એને જે બી પૈસા નાખ્યા છે તો પૈસા પાછા કેવી રીતે મળશે તો એ આવે એની ફાઇનાન્શિયલ સ્ટડીઝમાં. ઓકે નેક્સ્ટ છે ટ્રાફિક ઓર રોડ યુઝર સ્ટડીઝ. All the details of the existing traffic, the volume and pattern of flow should be known before any improvement could be planned. Traffic surveys should be carried out in the whole area and on selected routes and location in order to collect the following particulars. The traffic volume in vehicles per day, annual average daily traffic, peak and design hourly ટ્રાફિક વોલ્યુમ બરાબર છે. ટ્રાફિક વોલ્યુમ મેં તમને વાત કરી કે કઈ રીતે ટ્રાફિક વોલ્યુમ ફાઇન થાય કે કોને ટ્રાફિક વોલ્યુમ કહેવાય કે પર્ટિક્યુલર એક દિવસમાં એ હાઈવે ઉપરથી કેટલા વ્હીકલ પાસ થયા એનું જે કેલ્ક્યુલેશન તમે મારો એને કહેવાય તમારું ટ્રાફિક વોલ્યુમ. એન્યુઅલ એવરેજ ડેલી ટ્રાફિક બરાબર. એન્યુઅલ એવરેજ ડેલી ટ્રાફિક એટલે કે પર્ટિક્યુલર આખા યરમાં જ્યારે 365 ડેઝનું તમે આખું એક સમરી કરો કે 365 દિવસમાંથી 365 દિવસના આટલા વ્હીકલ પાસ થયા તો એન્યુઅલ એવરેજ ડેલી ટ્રાફિક કે કોઈક દિવસે 1000 વ્હીકલ પાસ થયા, કોઈક દિવસે 1200 વ્હીકલ પાસ થયા, કોઈક દિવસે 2000 વ્હીકલ પાસ થયા હોય તો એન્યુઅલ એવરેજ ડેલી ટ્રાફિક એટલે કે આખા 365 દિવસમાંથી એક એવરેજ કાઢવામાં આવે કે રોજના 1500 વ્હીકલ તો પાસ થાય છે, કોઈક દિવસ 500 વ્હીકલ પાસ થાય, કોઈક 5000 વ્હીકલ પાસ થાય, પણ એક એવરેજ કે રોજના 1500 વ્હીકલ તો પાસ થાય જ છે તો તેને કહેવાય તમારો એન્યુઅલ એવરેજ ડેલી ટ્રાફિક. એના પછી છે પીક એન્ડ ડિઝાઇન આર્લી ટ્રાફિક વોલ્યુમ. ઓકે સો હવે પીક આર વોલ્યુમ એટલે શું બરાબર. બે વસ્તુ હોય એમાં, એક પીક આર વોલ્યુમ અને સેકન્ડ છે નોન પીક આર વોલ્યુમ બરાબર.
પીક આર વોલ્યુમ એટલે કે પર્ટિક્યુલર આખા દિવસનો એક એવો ટાઈમ કે જેમાં મેક્સિમમ ટ્રાફિક તમને જોવા મળે. લાઈક આપણે વાત કરીએ કે સવારે 9 થી 11 અને સાંજે 6 થી 8 આપણે એને પીક આર્સ કહી શકીએ કે ત્યારે મેક્સિમમ આપણે રોડ ઉપર ટ્રાફિક જોવા મળે. બરાબર, તો જ્યારે બી તમે હાઈવેની ડિઝાઇન કરતા હોય ત્યારે પીક એન્ડ ડિઝાઇન આરલી ટ્રાફિક વોલ્યુમના ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવે. બરાબર, એના પછી છે ઓરિજિન એન્ડ ડેસ્ટિનેશન સ્ટડીઝ. એના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઇન્ટરવ્યૂઝ ક્રિએટ કરવામાં આવે કે પર્ટિક્યુલર એ એરિયામાં જેટલા લોકો રહેતા હોય એ દરેકના ઇન્ટરવ્યૂ ક્વેશ્ચનરીઝ કરી અને પછી એક ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવે. એના પછી છે ટ્રાફિક ફ્લો પેટર્ન્સ. ટ્રાફિક ફ્લો પેટર્ન્સ એટલે કે પર્ટિક્યુલર આપણે કોઈ હાઈવે ડિઝાઇન કરીએ એની પહેલાં કેટલા લોકો એને યુઝ કરશે બની ગયા પછી, તો એનું એક ટ્રાફિક ફ્લો પેટર્ન્સ કાઢવામાં આવે. બરાબર, તો જે જગ્યાએ ટ્રાફિક ફ્લો વધારે હોય એ જગ્યાએ જો તમે ડિઝાઇન કરો તો તમારા તો પબ્લિક માટે બી બેનિફિશિયલ છે એઝ વેલ એઝ જે ઓથોરિટી એને ડેવલપ કરે છે એના માટે બી એ બેનિફિશિયલ છે. બરાબર, નેક્સ્ટ છે માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી. બરાબર, માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી એટલે કે પર્ટિક્યુલર તમારા એરિયામાં કઈ કઈ ટાઈપની ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી અવેલેબલ છે. લાઈક અમદાવાદમાં આપણે વાત કરીએ કે એએમટીએસ અને બીઆરટીએસ છે. બરાબર, અને હવે મેટ્રો આવી રહી છે, તો એ જ્યારે કોઈ નવો હાઈવે ડિઝાઇન કરવામાં આવે ત્યારે એ બધી જ માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટીને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે. એના પછી છે એક્સિડન્ટ્સ ધેર કોસ્ટ એનાલિસિસ એન્ડ કોઝિસ. બરાબર, કે પર્ટિક્યુલર લાસ્ટ 1 યર કે લાસ્ટ 5 યરમાં કેટલા એક્સિડન્ટ થયા હતા, બરાબર, એના કોઝિસ શું હતા, કે પ્રોપર રોડ નહોતો કે એના લીધે હતું, કે સ્પીડ લિમિટ્સ નથી એના લીધે થયો એક્સિડન્ટ. બરાબર, અને એમાં કેટલું કોસ્ટ ગયું કે ભાઈ આટલો એક્સિડન્ટ થયો તો આટલા લોકો કેટલાને કોસ્ટ કેટલો પડ્યો એક્સિડન્ટનો, એ બધું જ એનું ડેટા કલેક્શન કરવામાં આવે. બરાબર, ફ્યુચર ટ્રેન્ડ્સ એન્ડ ગ્રોથ ઇન ટ્રાફિક વોલ્યુમ એન્ડ ગુડ્સ ટ્રાફિક ટ્રેન્ડ ઇન ધ ટ્રાફિક પેટર્ન. અત્યારે જેમ આપણે વાત કરી કે અત્યારે 1500 વ્હીકલ પાસ થઈ રહ્યા છે, પણ એ 5 વર્ષ પછી 1500ના 5000 વ્હીકલ બી પાસ થઈ શકે અને 10,000 વ્હીકલ બી પાસ થઈ શકે. તો ફ્યુચર ટ્રેન્ડ્સ ઓફ ધ એન્ડ ગ્રોથ એન્ડ ઇન ટ્રાફિક વોલ્યુમ એઝ વેલ એઝ ગુડ્સ ટ્રાફિક. ગુડ્સ ટ્રાફિક એટલે કે જે માલ સામાનની હેરાફેરી થતી હોય, બરાબર, તો એને કહીએ તમારી ગુડ્સ ટ્રાફિક. તે બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવે. ગ્રોથ ઓફ પેસેન્જર ટ્રિપ્સ એન્ડ ધ ટ્રેન્ડ્સ ઇન ધ ચોઇસ ઓફ મોડ્સ. બરાબર, પેસેન્જર ટ્રિપ્સ એટલે કે પર્ટિક્યુલર કોઈ પર્સન એના ઘરેથી કે એના ઓરિજિન લોકેશનથી કોઈ બી ઓરિજિન લોકેશનથી ડેસ્ટિનેશન લોકેશન સુધી પહોંચે છે, તો એ આખી જે મૂવમેન્ટ છે એને કહેવાય વન ટ્રીપ. બરાબર, તો પર્ટિક્યુલર એ એરિયામાં કેટલી પેસેન્જર ટ્રીપ થઈ રહી છે એન્ડ ધ ટ્રેન્ડ ઇન ધ ચોઇસ ઓફ મોડ્સ. ચોઇસ ઓફ મોડ એટલે કે એ ટ્રીપ પૂરી કમ્પ્લીટ કરવા માટે એ જે પર્સન છે એને એને કયો મોડ યુઝ કર્યો. બરાબર, તો એને કહેવાય તમારું ધ ટ્રેન્ડ ઇન ધ ચોઇસ ઓફ મોડ્સ. બરાબર, નેક્સ્ટ છે એન્જિનિયરિંગ સ્ટડીઝ. ઓલ ડિટેલ્સ ઓફ ધ ટોપોગ્રાફી, soil and other problems such as a drainage, construction and maintenance problem should be investigated before a scientific plan or program is suggested. બરાબર, તો જે એન્જિનિયરિંગ સ્ટડીઝ છે તો એમાં આટલી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. ટોપોગ્રાફિક સર્વેસ એટલે કે ભાઈ આપણે જે જગ્યાએ હાઈવે ડિઝાઇન કરવાનો છે એની આજુબાજુનું લોકાલિટી કેવી છે, કે એમાં ભાઈ પ્રોપર કટિંગ કરવું પડશે, ફિલિંગ કરવું પડશે, કે પ્રોપર લેવલ લાવવું પડશે, હિલ પર હોય તો કેટલું કટ કરવું, વેલી હોય તો કેટલું ફિલ કરવું. બરાબર, તો એ આવે તમારું ટોપોગ્રાફિક સર્વેઝ. એના પછી આવે તમારો સોઇલ સર્વેઝ. સોઇલ સર્વેઝ એટલે કે જે જગ્યાએથી હાઈવે પાસ થવાનો છે તો એની સબ સોઇલ કઈ ટાઈપની છે, કે એમાં પ્રોપર ડ્રેનેજ વર્ક થાય છે કે નહીં. બરાબર, કે પ્રોપર ડ્રેનેજ ફેસિલિટી અવેલેબલ છે, કોઈ બ્લેક કોટન સોઇલ્સ અવેલેબલ નથી કે જેનાથી ડિટરેશન ઓફ હાઈવે સરફેસ થાય. બરાબર, કે હાઈવે ડિઝાઇન થઈ ગયા પછી જો એના બધી વ્હીકલ પાસ થાય તો પ્રોપર એને સ્મૂથ સરફેસ મળી રહેશે કે નહીં, કે લોડ ટ્રાન્સફર થશે કે નહીં. બરાબર, તો એ આવે તમારા સોઇલ સર્વેસમાં. એના પછી આવે લોકેશન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ રોડ. એ પર્ટિક્યુલર હાઈવે જે જગ્યાએથી પાસ થઈ રહ્યો છે તો એની પહેલાં એની આજુબાજુ કયા કયા ટાઈપના રોડ્સ અવેલેબલ છે કે જે એને ફીડર સર્વિસીસ તરીકે હેલ્પફુલ થઈ શકે. બરાબર, એના પછી એસ્ટિમેશન ઓફ પોસિબલ ડેવલપમેન્ટ ઇન ઓલ એસ્પેક્ટ્સ ડ્યુ ટુ ધ પ્રપોઝ હાઈવે ડેવલપમેન્ટ. કે ભાઈ આ એક લોકેશનમાંથી હાઈવે પાસ થશે તો એના પછી કઈ ટાઈપનું ડેવલપમેન્ટ થવાના એમાં ચાન્સીસ છે. એટલે આપણે વાત કરીએ કે એસજી હાઈવે જ્યારે ડેવલપ થયો તો એની પહેલાં એની આજુબાજુ કોઈ આ રીતનું કન્સ્ટ્રક્શન કે ડેવલપમેન્ટ હતું, પણ જ્યારે એસજી હાઈવેની લોકોએ ડિઝાઇન કરી ત્યારે એ લોકોએ એક જે એન્જિનિયરિંગ સ્ટડીઝમાં એક વસ્તુ રાખી હશે કે ભાઈ આવનારા 5-10 વર્ષમાં અહીંયા મેક્સિમમ ડેવલપમેન્ટ થઈ શકવાના ચાન્સીસ છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર હાઈવે.
રોડ લાઈફ સ્ટડીઝ એટલે એનું આખું એક અસેસમેન્ટ કાઢવામાં આવે કે પર્ટિક્યુલર આ રોડ જ્યારે બની જશે તો એનાથી એન્વાયરમેન્ટને શું બેનિફિટ થશે એઝ વેલ એઝ એને શું ડેમેજ થશે, તો એ આખી આવે રોડ લાઈફ સ્ટડીઝ. અને એના પછી છે ટ્રાફિક સ્ટડીઝ ઓરિજિન એન્ડ ડેસ્ટિનેશન સ્ટડીઝ, જે આપણે ટ્રાફિક સ્ટડીઝમાં જોઈ લીધું. એન્ડ સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ડ્રેનેજ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ રોડ, કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર જ્યારે હાઈવે ડિઝાઇન કરીશું તો બેઝિક સોઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ રીતનું છે, કે ડ્રેનેજ પ્રોપર થઈ શકે કે ના થઈ શકે, બરાબર, કે એના દરેકના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના અપ્રોચીસથી એને સ્ટડી કરવામાં આવે. Thus, all the above studies for collecting the factual data for the highway planning are known as a fact-finding service. The details collected are tabulated and plotted on the maps of the area under planning. કે આ બધા જ ડેટા જ્યારે કલેક્ટ કરી લેવામાં આવે ત્યારે એને એક ટેબલમાં લિસ્ટ આઉટ કરવામાં આવે અને પછી એનાથી આગળ એ લોકો વધે, બરાબર. નેક્સ્ટ છે preparation of plans. Before finalizing the alignment and other details of the road development program, the information collected during the fact-finding surveys should be presented in the form of plans. Usually, 4 drawings are prepared showing the various details of the area as listed below. Total આપણને 4 પ્લાન એ લોકો આપણને સજેસ્ટ કરે. Plan 1, general area plan showing almost all existing details, topography, existing road network and drainage structures, rivers, canals, nallas, etc. Towns and village with the population, commercial, industrial or agriculture activity are also shown in this map. The Plan 1 માં એક general plan હોય કે એક all existing details like the topography, existing road network and drainage structures, rivers, canals, town and villages, કે સરાઉન્ડિંગમાં કેટલા ટાઉન્સ છે અને વિલેજીસ છે અને એમની પોપ્યુલેશન શું છે અને કઈ ટાઈપની કોમર્શિયલ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટી એ ટાઉનમાં થઈ રહી છે, બરાબર. નેક્સ્ટ છે Plan 2. This plan includes the distribution of population groups in accordance with the categories made in the appropriate plans. બરાબર, કે પર્ટિક્યુલર Plan 2માં કે જે સરાઉન્ડિંગ ટાઉન્સ અને વિલેજીસ છે તો એમાં કેટલા પોપ્યુલેશન છે એને અલગ અલગ ટાઈપમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પોપ્યુલેશન ગ્રુપ્સ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ કેટેગરીઝ મેડ ઇન ધ અપ્રોપ્રિએટ પ્લાન. નેક્સ્ટ છે Plan 3. This plan shows the location of place with the respective quantities of a productivity, બરાબર, કે પર્ટિક્યુલર આ જે કોમર્શિયલ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટી થઈ રહી છે તેની પ્રોડક્ટિવિટી કેટલી છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ રીચ થઈ શકે છે એ આવે તમારા પ્લાન નંબર 3. અને લાસ્ટ Plan 4. This plan shows the existing road network with traffic flows and desired line obtained from origin and destination studies of traffic. Proposal received from the different sources may also shown in this plan, બરાબર. લાસ્ટ પ્લાનમાં તમારા જે એક્ઝિસ્ટિંગ ટ્રાફિક સ્ટડીઝનો જે હોય કે પર્ટિક્યુલર કે ટ્રાફિક ફ્લો કેટલો છે અને ઓરિજિનથી ડેસ્ટિનેશન સુધીમાં કઈ કઈ રીતે મૂવમેન્ટ થઈ રહી છે વ્હીકલની અને પેસેન્જર્સ એન્ડ ગુડ્સની, બરાબર, તો એ તમારો આવે Plan 4માં. અને ધ પ્રપોઝલ્સ રિસીવ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ સોર્સિસ, કે ભાઈ તમે આ જગ્યાથી અહીંયાથી હાઈવે ડિઝાઇન કરો તો એ વધારે બેનિફિશિયલ રહે, તો એ દરેક ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઓલ્ટરનેટિવ પ્રપોઝલ્સની એ પ્લાનમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે, બરાબર. નેક્સ્ટ છે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ પ્લાનિંગ સર્વિસીસ, બરાબર, કે જે પ્લાનિંગ સર્વિસનો જે આપણે ડેટા કલેક્ટ કર્યો તો હવે ડેટાને એનાલિસિસ કઈ રીતે કરવાનો. The data collected could be interpreted and used for the following important purposes, બરાબર. તો ફર્સ્ટ છે to arrive at the road network out of the several alternate possible system which has the maximum યુટિલિટી, કે પર્ટિક્યુલર આપણે દરેક એક્ઝિસ્ટિંગ રોડ સિસ્ટમ અને ટ્રાફિક વોલ્યુમ ફાઇન કરી હોય તો જ્યારે ફાઇનલ આપણી જોડે 3 થી 4 રોડ્સ અવેલેબલ હોય કે ભાઈ અહીંયાથી આપણે હાઈવે બનાવીએ તો એ બેનિફિશિયલ રહેશે, તો એ 3 થી 4 રોડમાં જ્યારે તમારે ફાઇનલ હાઈવે અલાઇનમેન્ટ ફાઇનલાઇઝ કરવાનું હોય તો આ ટાઈપના જે ડેટાઝ છે એનાથી તમે યુઝ કરી શકો કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર આ રોડ ઉપર આપણે હાઈવે ડિઝાઇન કરીએ તો એનો મેક્સિમમ યુટિલિટી થઈ શકે. ટુ ફિક્સ અપ પ્રાયોરિટી ઓફ ધ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ સો એઝ to phase the road development plan of an area in a different periods of time such as a 5-year plans and annual plans. પર્ટિક્યુલર જે બી હાઈવેનું કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હો તમે અને જો હાઈવેની લેન્થ વધારે હોય તો એ પર્ટિક્યુલર ફીઝ પાડી દેવામાં આવે કે ભાઈ સૌથી પહેલાં કોઈ ટાઉન કે વિલેજની નજીકનું જે હાઈવે હોય એને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે કન્સ્ટ્રક્શનમાં, જ્યારે જે
અમુક હાઈવેના એવા સ્ટ્રેચ હોય કે ત્યાં કોઈ ટાઉન ઓર વિલેજ ના આવતો હોય ઇન ધ સરાઉન્ડિંગ વિકિનિટી, તો એનું જે કન્સ્ટ્રક્શન ફેઝ છે એ પછી રાખવામાં આવે કે જેથી તમે એને પ્રોપરલી રિસોર્સ અલોકેટ પ્રોપરલી કરી શકો. Okay. Next, to assess the actual road uses by studying the traffic flow patterns, this data may therefore show areas of congestion which need immediate relief. Okay, ટ્રાફિક ફ્લો પેટર્ન્સ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે પર્ટિક્યુલર કઈ ડિરેક્શનમાં વધારે વધારે વ્હીકલની મુવમેન્ટ થઈ રહી છે અને કઈ જગ્યાએ કન્જેશન થઈ રહ્યું છે. તો એ કન્જેશનને રિલીવ કરવાની તમે વેરિયસ ટેકનિક્સ એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. Based on the traffic type and intensity and the performance of the existing types of the payment and the cross drainage structure, a new structure may be designed using the data and the past experiences. બરાબર કે બીજા કોઈ હાઈવેમાં તમે જે બી વસ્તુ કરી હોય કે ડ્રેનેજ સ્ટ્રક્ચર છે કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ ટુ સપોર્ટ હાઈવે ફેસિલિટી ઓર હાઈવે સરફેસીસ, તો એ ટાઈપનું તમે એમાં યુઝ કરી શકો. કમ્પેરિઝન ઓફ ધ એરિયાઝ મે બી ઓપ્ટેન on the basis of the economic activities. The information may therefore suggest the area of immediate need for the road નેટવર્ક કે પર્ટિક્યુલર આજુબાજુના જે સરાઉન્ડિંગ એરિયાઝ છે એની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી ઉપરથી તમને ખબર પડે કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ અત્યારે વધારે જરૂર છે રોડ નેટવર્ક પ્રોવાઈડ કરવાની, કે જેથી તમે એ ડિરેક્શનમાં કે એ રીતે અલાઇનમેન્ટ હાઈવે અલાઇનમેન્ટ તમે સેટ કરી શકો. On the statistical basis, the data obtained in fact finding surveys may be analyzed for the future trends in the development of an area, growth in the productivity and population, which in turn generate higher traffic volume. This information may be used in the future પ્લાનિંગ. બરાબર કે જે બી આપણે ડેટા કલેક્શન કર્યું કે ટ્રાફિક વોલ્યુમ છે કે ટ્રાફિક ફ્લો પેટર્ન્સ છે, પોપ્યુલેશન છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન ગ્રુપ્સ, બરાબર, તો એ બધું જ ફ્યુચર ટ્રેન્ડ્સને યુઝ કરવા માટે ઓર ઓપ્ટેન કરવા માટે આપણને બેનિફિશિયલ રહે. બરાબર. ઓકે, સો ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે પ્રિપેરેશન ઓફ માસ્ટર પ્લાન સમજીશું કે બધા જ ડેટા ઉપરથી જ્યારે ડેટાને કલેક્ટ કરી અને ઇન્ટરપ્રિટ કરીએ તો એના પછી કઈ રીતે એનો માસ્ટર પ્લાન બને કે જે પર્ટિક્યુલર હાઈવે કઈ રીતે ડેવલપ કરવાનો છે એની એકચ્યુઅલ ઈચ એન્ડ એવરી ડિટેલ્સ અંદર આપેલી હોય. Okay, so in the next lecture we will study the master plan and its phasing. Okay, so see you in the next lecture. Thank you.